Hello student. Now today we will discuss about von Karman integral momentum equation. It is also known as approximate hydrodynamic boundary layer. So before that we will understand that what is boundary layer. So here let us draw one of the plate. So here suppose this is plate, and if air is coming in, so here let us assume air has a velocity capital U. Suppose it is 3 meter per second. But if you will go nearer to the plate, what will happen? Its velocity will decrease. So this type of graph we can draw for velocity. Here it is 3, but whenever you will go nearer to the plate, it get decreased 2, then 1, and at the nearest position to the plate it would be around 0. So this is known as hydrodynamic boundary layer. Clear? So this is hydrodynamic boundary layer. Now here we will have to prove equation for that. Now here before that we will discuss what is boundary layer thickness. So here you can see this is thickness delta. So here thickness is higher, so this is known as boundary layer thickness, and it is known as delta. So initially thickness is lower, then thickness is also continuously increasing up to certain point. Now here we will assume one of the region. So suppose here we have one of the region, so A, B, C and D. So here let us draw that A, B, C and D. So here we know that what is velocity profile. So this would be the velocity profile. Clear? So let us write down here thickness dy. क्लियर? तो अब क्या करना है हमें कि यहाँ से हमें पता है कि देखो फोर्स मतलब क्या हो जाएगा, फोर्स मतलब चेंज इन मोमेंटम. सो सपोज ये फाइनल मोमेंटम है और ये आपका इनिशियल मोमेंटम है. मोमेंटम मीन्स मास फ्लो रेट इनटू वेलोसिटी. Clear? So change in momentum is equal to force. So here what we will find out? We will find out momentum here at the entry, we will find out momentum at outlet, and whatever the change, on the basis of that we can find out force. I hope you understood this. So let us try to find out momentum at both the position. So here let us write down equation that before writing momentum, let us write mass entering from AD, mass entering from AD. So how can you write down mass? You will have to do integration from 0 to delta. So mass means we know that rho into volume. Now what is volume? We know that what is volume? Velocity into area. Area means dy into 1. So here you are only taking for this much region, so that's why dy into 1. So this is known as formula for mass, 0 delta rho u dy. Clear? Now let us write down mass which is going out from BC. માંથી જે માસ જેટલું માસ આઉટલેટ થશે, BC એટલે અહીંયાથી ને આઉટલેટ આ જગ્યાએથી જેટલો માસ આઉટલેટ થશે તો એને આપણે માસ કમિંગ આઉટ ફ્રોમ BC. તો એના માટે પણ શું ઇક્વેશન આવશે? પહેલાં આ તો લખવાનું જ તમારે કયું 0 ટુ ડેલ્ટા રો યુ dy, પછી એમાં જે ચેન્જ થશે વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ dx, તો એ ચેન્જ અહીંયા તમારે લખવું પડશે 0 ટુ ડેલ્ટા રો યુ dy અને છેલ્લે આવશે dx. બરાબર છે? તો આ ઇક્વેશન થઈ ગયું તમારું, અને આપણે ઇક્વેશન કહીએ ઇક્વેશન 1, અને આને આપણે કહીશું ઇક્વેશન 2. તો હવે ટોટલ માસમાં કંઈ ઇનબેલેન્સ તો થશે ને, કે માસ જે છે કદાચ વધારે એન્ટર થાય, ઓછું અથવા ઓછું બહાર જશે, તો બાકીનું માસ જે છે ક્યાંથી એન્ટર થશે તો એ આપણે જોઈએ. તો અહીંયા આપણે લખીએ કે માસ એટલું માસ જે આમાં ડિફરન્સ હશે, આ બે વચ્ચેનો ડિફરન્સ છે, એ માસ ક્યાંથી એન્ટર થશે? આ ઉપરની સરફેસથી એન્ટર થશે ને, CD માંથી.
તો અહીંયા લખીએ કે માસ એન્ટરિંગ ફ્રોમ સીડી, માસ એન્ટરિંગ ફ્રોમ સીડી, બરાબર છે. તો અહીંયા આપણે શું કરવું પડશે? માસ એન્ટરિંગ ફ્રોમ બીસી, માસ એન્ટરિંગ ફ્રોમ બીસી માઇનસ માસ એન્ટરિંગ ફ્રોમ એડી. તો એટલું માસ આપણને ખબર પડશે કે એટલું માસ ક્યાંથી એડ થશે? સીડીમાંથી. તો અહીંયા આપણે ઇક્વેશન શું કરીશું? ઇક્વેશન 2 માઇનસ ઇક્વેશન 1. તો ઇક્વેશન શું છે આપણું? 0 ટુ ડેલ્ટા, અહીંયા છે રો યુ ડીવાય પ્લસ ડી બાય ડીએક્સ, અહીંયા છે આપણું 0 ટુ ડેલ્ટા, અહીંયા છે રો યુ ડીવાય અને આ છે ડીએક્સ. અને ઇક્વેશન 1 શું છે? 0 ટુ ડેલ્ટા રો યુ ડીવાય. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આ કેન્સલ થઈ જશે. તો ઇક્વેશન આવશે માસ વિચ ઇઝ એન્ટરિંગ ફ્રોમ અપર સરફેસ, સો ધેટ વુડ બી ઇક્વલ ટુ ડી બાય ડીએક્સ, then after rho 0 to delta rho u dy into dx. Clear? Now we will let us tell it as a equation 3. તો આ તો થયું માસની વાત. હવે આપણે મોમેન્ટમ, દરેક મોમેન્ટમ તમારે ફાઇન્ડ આઉટ કરવું પડશે. મોમેન્ટમ, આ 3 ઇક્વેશન થયા ને, તો ત્રણેય માટે તમારે મોમેન્ટમ ફાઇન્ડ આઉટ કરવું પડશે. તો આપણે લખીએ પહેલાં એડી માટે. તો મોમેન્ટમમાં બહુ કંઈ ચેન્જ કરવાનું નથી, જે ઇક્વેશન હોય તે ડાયરેક્ટલી લખી દઈશું. આ ઇક્વેશન હતું, ઇક્વેશન 1. હવે મોમેન્ટમ એટલે માસ ઇન્ટુ વેલોસિટી, તો આ વેલોસિટી આપણે સ્ક્વેર કરી દઈશું. તો આને આપણે ઇક્વેશન શું કહીએ? ઇક્વેશન 4, બરાબર છે. હવે ફરીથી લખીશું મોમેન્ટમ. હવે કઈ સરફેસ થઈ ગઈ? બીસી. તો બીસી માટે પણ જે આપણું જે હતું, જે ઇક્વેશન હતું એ જ ઇક્વેશન લખીશું, પણ એમાં તમારે શું કરવાનું છે? યુ સ્ક્વેર એડ કરી દેવું પડશે દરેક જગ્યાએ. તો શું હતું ઇક્વેશન? આપણે ચેક કરી લઈએ. બીસી જે છે આ ઇક્વેશન હતું, બરાબર છે. તો એ ઇક્વેશન બીસીનું આ ઇક્વેશન છે, તો એમાં આપણે યુ સ્ક્વેર એડ કરી દઈશું. કયું ઇક્વેશન છે? ઇક્વેશન 2 છે ને, તો એમાં આપણે યુ સ્ક્વેર એડ કરી દઈએ. તો ઇક્વેશન 2માં આપણે યુ સ્ક્વેર એડ કરવાનું છે. શું થશે? ઇક્વેશન 2 જે છે એ આ રીતે આવશે, 0 ટુ ડેલ્ટા રો યુ સ્ક્વેર ડીવાય પ્લસ 0 ટુ ડેલ્ટા શું છે? ડી બાય ડીએક્સ. કઈ મિનિટ, ડી બાય ડીએક્સ અહીંયા આવશે તમારું 0 ટુ ડેલ્ટા શું છે? રો હવે જે છે યુ સ્ક્વેર લખવાનું તમારે, તો અહીંયા લખીશું તમે યુ સ્ક્વેર ડીવાય અને અહીંયા બહાર આવશે ડીએક્સ થશે. આ થઈ ગયું મોમેન્ટમ બીસી. તો આને આપણે કયું ઇક્વેશન કહીએ? ઇક્વેશન 5. અને હવે છેલ્લું કઈ સરફેસ? ઉપરની સરફેસ. તો ઉપરની સરફેસ કઈ છે? મોમેન્ટમ સીડી. તો મોમેન્ટમ સીડી માટે શું આવશે? આપણું ઇક્વેશન કયું છે? 3 જોઈ લઈએ, એમાં આપણે યુ એડ કરવાનું છે. તો ઇક્વેશન 3 જોઈ લઈએ અને એમાં યુ એડ કરીશું. તો અહીંયા ઇક્વેશન આવશે આપણું ડી બાય ડીએક્સ. આ થશે તમારું 0 ટુ ડેલ્ટા. અહીંયા એક વસ્તુ યાદ રાખવાની છે કે ડાયરેક્ટલી સ્મોલ યુ એડ નથી કરવાનો, અહીંયા આપણે કેપિટલ યુ એડ કરીશું. કારણ કે ઉપરથી જે વેલોસિટી થશે એ સ્મોલ યુ નહીં હોય, એ કઈ હશે? કેપિટલ યુ. મેં શરૂઆતમાં જ તમને કીધું કે ઉપર તમારું વેલોસિટી 3 મીટર પર સેકન્ડ છે, પણ જેમ તમે નજીક જાઓ તો વેલોસિટી ચેન્જ થશે. તો અહીંયા તમારે કેપિટલ યુ લખવું પડશે. તો આ ઇક્વેશન કયું થઈ ગયું? ઇક્વેશન નંબર 6. ક્લિયર? તો હવે તમારે આ બધાનું સમરી લખવું પડશે. તો સમરીમાં શું લખશો? કે જે એન્ટર થાય છે અથવા જે આઉટલેટ થાય છે, આઉટલેટ કયું થાય છે? ઇક્વેશન 5. તો ઇક્વેશન 5માંથી કયું ઇક્વેશન તમારે સબટ્રેક કરવું પડશે? ઇક્વેશન 6. અને એમાંથી ઇક્વેશન કયું સબટ્રેક કરવું પડશે?
4. ક્લિયર છે? જો ફરીથી કહી દઉં તમને, કયો મોમેન્ટમ જે છે, રેટ ઓફ ચેન્જ ઓફ મોમેન્ટમ. તો જે આઉટલેટ ફ્લો થાય છે, આઉટલેટ ફ્લો કયો છે આપણો? આ છે ને બીસીમાંથી. અને ઇનલેટ ફ્લો કયો છે? આ ઇનલેટ ફ્લો. અને ઉપરથી જે આવશે તે બી ઇનલેટ ફ્લો. એટલે આપણે ઇક્વેશન 5માંથી કયું સબટ્રેક્ટ કરવું પડશે? 6 અને 4. ક્લિયર? તો હવે આપણે એ બહુ ડિટેલમાં નહીં જઈએ, હું તમને બુકમાં એ બતાવી દઈએ. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે શું કર્યું આપણે. આ ઇક્વેશન છે આપણી પાસે, 5 - 6 અને 4. ક્લિયર? સો this is how you can find out rate of change of momentum. And we know that what is rate of change of momentum. So this equation where you will have to write down, here you will have to write down. We know that what is force. Force is equal to rate of change of momentum into here you can see that rate of change of momentum. So on the basis of that you can find out force. So now we are not going in detail in this, just you will have to do some mathematical step. So then after this will be your equation, and this is known as von Karman momentum equation for boundary layer. So I hope you have understood this. So thank you all for listening me.